Good morning, everyone. आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका, ठीक है। थ्योरी है, देखिए चलो। सिंपल थ्योरी है, कुछ है नहीं खास। फर्स्ट अपने को चलूगा फीडबैक सिस्टम, ठीक है। द फीडबैक सिस्टम की है जब आप किसी चीज़ की पॉजिटिव फीडबैक ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जिवें अपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया किसी कंपनी ने, ठीक है। जो उसकी पॉजिटिव फीडबैक होगी तो की होगा, वो ਵਧੂਗੀ क्वांटिटी। जो उसकी नेगेटिव फीडबैक होगी उसकी क्वांटिटी की होगी, घट जूगी। ਸੈਲਿੰਗ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿਮਿਲਰ ਆਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ supply of energy from output to input of signal, क्योंकि सिग्नल की गल हो रही है, is called feedback system, is called feedback system. It is of two types, ठीक है। दो टाइप्स है, एक पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा। तो फर्स्ट भी है पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक की होगा जिसका आउटपुट वाजू। सिग्नल वाइज देखांगे तो इनपुट का जो फेज होगा वो आउटपुट के फेज नाल की करूगा, कोइंसाइड करूगा, जिस नाल अपने कोल इनपुट सिग्नल स्ट्रेंथ ਵਧੂਗੀ। जिस इनपुट सिग्नल की जी है वो स्ट्रेंथ ਵਧੂਗੀ, आउटपुट फेस एक दूजे नाल होणगे। तो ये इनपुट साइड है, दिस इज आउटपुट साइड। दोनों का जो क्रेस्ट है पहला स्टार्ट हो रहा है, ट्रफ बाद स्टार्ट हो रहा है। तो स्टेटमेंट भी की बनती है अपने को, इट वुड बी लाइक व्हेन strength of the output signal, the output signal the strength increase करी, increases on getting feedback, on getting feedback, then it is called positive feedback, then it is called positive feedback. And it is only possible, it is only possible if input and output signal are input and output signals are in phase with each other, are in phase with each other। जे इनपुट ਤੇ आउटपुट सिग्नल्स एक दूजे ਨਾਲ फेज ਚ ਹੋਣਗੇ, मतलब जिथे crest है आउटपुट ਦਾ crest ਹੋਊਗਾ, जिथे ट्रफ है ਉੱਥੇ ट्रफ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ पॉजिटिव फीडबैक करनगे। फिर आ जाऊगा नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक ਚ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ crest ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ट्रफ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ठीक है। ਜੇ ਇੱਕ crest ਤੇ ਦੂਜੇ ट्रफ ਨੂੰ फीडबैक ਦੇਊ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆउटपुट ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, डिक्रीज ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਸ ਚ स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल डिक्रीज करू। हेयर strength of output signal decreases on getting feedback, ठीक है। फीडबैक लेते डिक्रीज करती है, ठीक है। इट इज पॉसिबल when input and output signals are input and output signals are out of phase with each other। थ्योरी वाला माइंड रखना है,
कि फीडबैक सिस्टम के जिस 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੋਂ ਇਨਪੁੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿਗਨਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਗਨਲ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਊਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, then it is called positive feedback। ਜੇ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, that is transistor as an oscillator। ਤੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੈਕਸਟ ਥੋੜੀ ਜੀ 2 ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ that is transistor as an oscillator। ਇਹ ਹੁਣ 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LC oscillations ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ LC oscillations ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਵੇਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ LC oscillations। ਬਟ ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਂਪਡ oscillations ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਲਾਸਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਡੈਂਪਡ oscillation 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ એનર્ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड, मेंटेनिंग द एम्पलीट्यूड, ठीक है। डायग्राम देख लो, स्टेटमेंट लिखनी स्टेटमेंट लिख लो। तो यूज की है सेम चीज, इट इज अ डिवाइस, 5 marks है, which is used, it is a device which is used produce electrical oscillations। It is a device which is used to produce electrical oscillations। Here energy rotates between इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सेम चीज है, इंडक्टर ते कैपेसिटर च रोटेट करूगी एनर्जी, जिदे कारण रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होंगे, ड्यू टू विच रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड। ते रेडियो वेव्स किस पर्पस लिए यूज होंगे ने, फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। These radio waves are used for communication purposes। The radio waves किस पर्पस लिए यूज होने ने, कम्युनिकेशन पर्पसेस, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੀ डायग्राम देख लो, डायग्राम वैसे काफी लेंथी है, ਇਹਦੀ थ्योरी नोट कर लो। ਇਹਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ कोर होगी, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन वास्ते कोर होगी। थ्योरी ਇਹਦੀ लेंथी है। This is L, this is C, this is base, this is emitter, common emitter amplifier यूज करांगे ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ।
ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ NPN ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ NPN ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, this is emitter, this is base, this is collector। ਤਾਂ P to N ਜਾਊਗਾ ਕਰੰਟ, ਤਾਂ emitter ਕਰੰਟ ਐ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ emitter ਕਰੰਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ base ਕਰੰਟ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਐਂਡ collector ਕਰੰਟ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ polarity ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। this is VCV ਬੈਟਰੀ, ਬਟ ਇਹ collector and emitter ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ VCE ਬੈਟਰੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, VCE ਬੈਟਰੀ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਹ ਵਾਲੀ polarity ਐ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਹੈ, this is positive, this is negative, this is VB ਬੈਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। This is L dash, this is L, this is L double dash। ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ। ठीक है, तो ऊपरला नोट हो गया होगा क्योंकि थ्योरी लिखने वाला भी काफी पोर्शन है, 5 मार्क्स का, प्लस जो डायग्राम है एज इट इज होता है ही है। बिना डायग्राम ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਨਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ਜਿਹੜੀ LC oscillations ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ that will be produced due to rotation of energy between the capacitor and inductor। ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਿਹੜਾ L, C ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਡਕਟਰ L ਹੋ ਜਾਊਗਾ। this is C capacitor, this is L inductor, ठीक है। तो एनर्जी ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਟੇਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ K ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ VB ਬੈਟਰੀ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਊ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਜਾਊਗਾ L ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇੱਕਦਮ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਐਮੀਟਰ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਪਲੱਸ ਕੋਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੰਟ ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂ ਡਿਊ ਟੂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ L ਹੈ ਤੇ L ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, L ਵੀ ਹੈ L ਡੈਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇੰਡਕਟਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਲੋ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਵਧੂਗਾ। ਜਦ ਕਰੰਟ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਊਗਾ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਬੋਟਮ ਪਲੇਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਐਂਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਡਕਟਰ ਕਰੰਟ ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਓਬਟੇਨ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਲੌਜਿਕ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਐਲ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਕਸ ਐਲ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0। ਤਾਂ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ d∅dt ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 0। ਤਾਂ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0। ਜਦ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ LC ਓਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡਕਟਰ ਕਰੰਟ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗਾ ਇਨ ਦਾ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਵਿਚ ਕੇ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਟ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਕਰੰਟ ਇੱਕੇ ਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਇੰਡਕਟਰ ਐਲ ਡੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਫੋਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਆਫ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਕਰੰਟ ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂ, ਐਲ ਤੇ ਐਲ ਡੈਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਸੀ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ। ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਲਕਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਕਸ, ਫਲਕਸ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜੂ, ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਲਕਸ 0। ਜੇ ਫਲਕਸ 0 ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਟ ਆਫ ਐਲ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ LC ਓਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਕਰੰਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਨਿਚਲੀ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗਾ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਇੱਕਦਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇੰਡਕਟਰ ਐਲ ਡੈਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰੰਟ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਐਂਡ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੋਊਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਊ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਊ, ਤਾਂ ਨਿਚਲੀ ਪਲੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਪਲੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲੀ ਜੂਗਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਐਲ ਐਂਡ ਸੀ। ਇਸ એનર્ਜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ LC ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ। ਇਸ એનર્ਜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ, that will be provided by this transistor। ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ LC ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਡੈਮਡ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਡੈਮਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਇਹ ਡੈਮਡ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਡੈਮਡ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਏ ਦਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਕੇ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇਸ ਸਰਕਟ 'ਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, LC ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਲ ਐਂਡ ਸੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਚੱਲੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਡਿਊ ਟੂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਓਬਟੇਨ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਓਬਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਆਫ ਫਲਕਸ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲ ਐਂਡ ਸੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਪਰਲੀ ਪਲੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨਿਚਲੀ ਪਲੇਟ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂਗਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਫੋਰਵਰਡ ਬਾਇਸਿੰਗ ਆਫ ਈਵੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਸਲੋਲੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਥਰੂ ਦਾ ਇੰਡਕਟਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੰਟ ਦੇ ਮੂਵ ਕਰਨ ਨਾਲ।
फिर जो ये कंप्लीटली मतलब डिस्चार्ज होके चार्ज हो जू ऑपोजिट डायरेक्शन च फिर दोबारा क्लॉकवाइज रोटेट करूगा ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂ ਬਿਟਵੀਨ L ਐਂਡ C ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ LC ਆਸੀਲੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਊਗੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੈ। ਫੇਸ ਸੇਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ 180 ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਨ emitter ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ emitter ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਪੁੱਟ ਨਾਲ 180 ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ 180 ਦਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ 180 ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ। 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨਪੁੱਟ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਠੀਕ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। तो आपके को सबसे पहले क्या मिल जाएगा heading and working, insert K key in the circuit ਦੇ ਵਿੱਚ K key ਆਪਾਂ ਨੇ insert ਕਰਤਾ। ठीक है तो ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ collector current increase करना start करूँगा। collector current in the circuit slowly increases, हौली हौली increase करूँ but it cannot increase simultaneously, it can't increase instantaneously, simultaneously, instantaneously। क्यों नहीं increase करूँगी due to presence of L dash, due to presence of L dash in the circuit। ठीक है so collector current increases slowly, so collector current increases slowly क्योंकि ये इंडक्टर की करता है अपोज करता है इंस्टेंट चेंज ਨੂੰ। ठीक है जे ये करंट हौली हौली इंक्रीज करूंगा सो मैग्नेटिक फ्लक्स linked with L dash changes or increases, which results increase in flux in inductor L due to mutual induction। ਤਾਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ L dash ਚ increase ਕਰੂ ਫਿਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੇ increase ਕਰੂ ਫਲਕਸ L ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ ਕਰੰਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ clockwise direction ਵਿੱਚ which produces induced current in LC circuit in clockwise direction। ਤਾਂ clockwise direction ਚ current produce होगा। ठीक है which favors the forward biasing of EB circuit। BE circuit लिख लो EB लिख लो एक गल है EB circuit due to which
due to which emitter current increases slowly। तो इसने कारण emitter current की करूँगा increase करूँगा, which implies collector current increases and also magnetic flux। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। also magnetic flux and hence induced current increases in LC circuit। ठीक है, induced current increase कर चुका है LC circuit ਦੇ ਵਿੱਚ, which repeats itself until IC becomes maximum। ਇਹ ਚੀਜ਼ repeat ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ IC ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ maximum। जब IC maximum बन गया उस टाइम फ्लक्स चेंज होना जीरो हो जाए। नाउ change of flux becomes zero। जे change of flux zero हो जू so induced current becomes zero, क्योंकि जो इंड्यूस्ड करंट ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਫਲਕਸ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗੀ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਬਿਕਮ ਜ਼ੀਰੋ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰੰਟ ਬਿਕਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। the LC circuit is charged now with upper plate of capacitor as positive and down plate की होगी as negative। the upper plate positive and down plate as negative charged। ठीक है, which starts discharging किवें डिस्चार्ज करूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन च करंट भेज के। by sending current in anti-clockwise direction मैं की करूं oppose करूं, which opposes the forward biasing of, जो oppose करूं forward biasing किस चीज की EV बैटरी की, which opposes the forward biasing of EV बैटरी, जो oppose करूंगा EV बैटरी दी forward biasing। so emitter current decreases and IC decreases and it continues till capacitor got charged in opposite direction, charged in opposite direction। जब तक कैपेसिटर की ਹੁੰਦਾ opposite direction च charge नहीं हो ਜਾਂਦਾ। ठीक है, and the entire process repeats itself। the entire process repeats itself
and due to rotation of energy, I hope ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। एनर्जी ਦੀ रोटेशन ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ waves produce ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ LC oscillations। rotation of energy between L and C, the radio waves are produced, the radio waves are produced which are called LC oscillations, जिन्हों ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ LC oscillations। ठीक है, इन्हों ਨੂੰ LC oscillations produce कहांगे ਆਪਾਂ whose frequency is whose frequency is 1 by 2 pi under LC। the frequency ਦੀ value होगी 1 by 2 pi under LC। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ positive feedback ਮਿਲੂਗੀ। here we get positive feedback because किस कारण ਇੱਕ ਤਾਂ 180 डिग्री ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ common emitter ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ mutual induction ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 360 डिग्री ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ फेस डिफरेंस हो गया। 360 डिग्री मतलब कि अपने को 0 डिग्री ऑल्सो। तो जिस तरह रह गया सी वो पॉज करके नोट करो बिकॉज कॉमन एमिटर amplifier gives a phase difference of 180 degree and a phase of 180 degree is given by mutual induction between L and L dash। ठीक है, so signals are in phase, so signals are in phase with each other। the signals ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ phase ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ with each other and we get positive feedback। and we get positive feedback। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇੱਕ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 180 ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਐਮਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਕੇ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ L ਡੈਸ਼ ਇੰਡਕਟਰ ਜੋ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਲੋਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਸਲੋਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਜੋ L ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੌਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ LC ਸਰਕਟ। ਉਹ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਵੀ ਹੌਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂਗਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਇਨ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੌਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ कलैक्टर करंट एक टाइम ते आके मैक्सिमम पीक वैल्यू ले लू। ਜਦੋਂ कलैक्टर करंट पीक वैल्यू ले लू उस मूवमेंट ते अपने को चेंज होना बंद हो जाऊगा करंट दा, चेंज होना बंद हो जाऊगा फ्लक्स दा जिस नाल अपने को जो इंड्यूस करंट है जीरो हो जाऊगा। इस मूवमेंट ते कलैक्टर कंप्लीटली चार्ज हो गया। ਜਦੋਂ कलैक्टर कंप्लीटली चार्ज हो गया ਤਾਂ ਉਹ ऑपोजिट डायरेक्शन ਚ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ਚ करंट फ्लो करा के
डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, जो अपोज करू फॉरवर्ड बाइसिंग ਨੂੰ ਐਂਡ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਊਗਾ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਨਗੀਆਂ, एनर्जी रोटेशन के कारण कुछ वेव्स प्रोड्यूस होंगे, रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होंगे, जिन्होंने ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ LC ऑसिलेशंस। ठीक है, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਆਉਟਪੁਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 180 ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ 180 ਦਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਚੱਕਰ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣੂਗਾ that will be positive feedback system। ठीक है, तो ये अपने को LC oscillations with the help of transistor और amplifier ਦਾ full working है, जो simple है। डायग्राम माइंड च रखो ते डायग्राम ड्रॉ करके देखो, ताई ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है। काले का चैप्टर कंप्लीट हो जाऊगा एंड 2-3 टॉपिक्स होंगे और एक्स्ट्रा वाले, वो भी मैं कराऊंगा।